So hello everyone. Today we see the reaction of water with calcium metal. So already we know calcium is also a reactive metal, highly reactive metal. But sodium, potassium మనం separate గా discuss చేసినాం first. So sodium, potassium are very highly reactive when compared to the calcium. Calcium is also highly reactive. But when comparing sodium, potassium are more reactive than calcium. Okay, so that's why we are discussing the reaction of calcium with water separately. Okay, so when calcium reacts with first we see the reaction when calcium metal. Okay, metal means just take in a solid form. Okay, when calcium reacts with water, so just here also take the cold water and there is a formation of metal hydroxide. Here calcium carbonate is calcium hydroxide, and it is also releasing of hydrogen gas and some amount of energy like delta H. The delta H indicates about the heat, amount of heat released in the reaction. So calcium reacts with the water. Okay, cold water to ఇది కూడా cold water తో react అవుతుంది. Okay, reaction also rapid, not violent, it is just rapid. Okay, it is also very fast reaction. So violent గా అనే word యూజ్ చేయం మనం ఇక్కడ. So the reaction is very rapid reaction takes place between the calcium metal and the cold water, and formation of calcium hydroxide takes place, releasing hydrogen gas. This is aqueous solution. This is gas. This is the amount of energy done in the energy in the form of heat అంట. ఓకే, అంటే మనకి ఆరో మార్క్ ఇటు సైడ్ రాసినట్టు ఇవన్నీ ఫామ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఏమేమి ఫామ్ అయినాయి? ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అయింది, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఫామ్ అయిందంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అయింది. మీన్ దిస్ ఈజ్ exothermic reaction. We know that the reactions in which heat energy releases, that is called, they are known as exothermic reactions. Okay, first so what are the observations? So మనం ఎప్పుడైతే మనం కాల్షియం వాటర్ యాడ్ చేస్తామో, సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ చూద్దాం. So generally the color of calcium is grayish white, nothing but whitish gray. Okay, perfect gray ఉండదు, perfect white ఉండదు. Okay, mixing ఉంటుంది. That is called known as whitish gray అంట. Okay, whitish gray calcium reacts with calcium metal when treated with when it's treated with cold water. So again I will write the equation. Here important, it reacts briskly. Okay, so with brisky sound. So briskly means so it makes some noise, కొంచెం sound to react అవుతుంది. Okay, it's called brisky. So reacts briskly and formation of so with the formation of calcium hydroxide and releasing H2 gas. Okay, so I have to write the equation compulsory. It's a solid form, so cold water liquid. So in the formation of calcium hydroxide, OH taken 2. సో దీంట్లో మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ దగ్గర సింపుల్ ఏం తీసుకున్నాం? NaOH KOH తీసుకున్నాం. అక్కడ 1 OH తీసుకుని ఇక్కడ OH taken 2 తీసుకుంటున్నాం. బికాజ్ అక్కడ వ్యాలెన్సీ ఎంత మనకి దానికి +1 +1, sodium present in +1 form,
So see the radicals. Okay, when radicals topic ఒకసారి check చేయండి. You will get the answer why you are taking 2. ఓకే కాల్షియంకి +2 ఉంటుంది కాబట్టి OH or taken 2 తీసుకుంటాం. ఓకే and releasing of hydrogen gas, some amount of energy released. This is aqueous. Aqueous means water solution, water combined onto that's called aqueous. So this is present in the form of gas. So we need to balance the equation also. In a reaction as now, we have to balance the equation. How many calciums? 1 calcium. How many oxygens? Here 1, but here taken to 2 oxygens. 2 oxygen. How many hydrogens? 2 to 4. Here also 2 to the 4. So it is balanced. So now we see the observation of this reaction. So when calcium metals, manam sodium, the example manam sodium, potassium metals water lo reaction, water lo add చేసినప్పుడు so observation check చేస్తాం. So what observation we got that sodium కానీ పొటాషియం మెటల్ కానీ జస్ట్ ఒక సిల్వరీ బాల్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ సోడియం పర్ఫెక్ట్ సిల్వర్ కలర్లో ఉంటుంది. సిల్వరీ కలర్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి స్లోగా బర్న్ అవుతూ ఏమవుతుంది, సో ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంటుంది. ఆ లోపలికి ఇమ్మర్స్ అవుతుంది, ఇమ్మర్స్ అవుతుంది, జస్ట్ ఫ్లోట్ అవుతుందని చెప్పిన మనం. సోడియం వాటర్లో వేసినా, పొటాషియం వాటర్లో వేసినా సో అది ఫ్లోట్ అవుతూ రియాక్షన్ అవుతుంది. సో మనకి అదే అబ్జర్వేషన్ దీంట్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ డిఫరెంట్. నౌ వి సీ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ ది రియాక్షన్. ఓకే, so the observations when calcium reacts with water. Okay, but when calcium added or dissolved in water, okay, okay, now see the observations. What happened when calcium metal is taken in water? So just take some amount of water. So a big amount of water తీసుకుందాం. Take cold water. Okay, so cold water తీసుకొని just add a piece of calcium metal. Okay, whitish gray calcium piece తీసుకుందాం. సో whitish gray calcium piece తీసుకుంటే సో యాక్చువల్ మనం సోడియం తీసుకున్నప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేసినామంటే సోడియం టోటల్గా ఇంబైస్ అవ్వలేదు, జస్ట్ ఫ్లోట్ అవుతూనే రియాక్షన్ అయింది. రియాక్షన్ వాజ్ వెరీ ఫాస్ట్. అక్కడ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ వచ్చింది, పొటాషియం అయితే లైలాక్ కలర్ ఫ్లేమ్ వచ్చింది. సో ఇట్లా ఫ్లేమ్ కలర్ డిఫరెంట్ వచ్చి బర్న్ అవుతూ రియాక్షన్ అవుతూ ఫ్లోట్ అవుతూనే టోటల్ రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయింది అక్కడ. బట్ హియర్ ఎప్పుడైతే మనం దీంట్లో కాల్షియం పీస్ whitish gray calcium metal సో యాడ్ చేసేదంటే ఇట్ ఈస్ డిప్డ్ ఇన్ టు వాటర్. సో టోటల్గా డిప్ అయిపోతుంది వాటర్లో. ఇట్ ఈస్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ టు వాటర్. ఓకే, సో నౌ ద రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో వాట్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్? సింపుల్గా కాల్షియం ఈ కోల్డ్ వాటర్తో ర్యాపిడ్గా రియాక్షన్ అవుతుంది. జస్ట్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సోడియం హైలీ రియాక్టివ్ కాబట్టి సో లోపలికి డిప్ అవ్వకముందే పైన రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతూ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. కాల్షియం ఏంటంటే దానికంటే కొంచెం లెస్ రియాక్టివ్ కాబట్టి టోటల్గా డిప్ అవుతుంది. డిప్ అయిన తర్వాత రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక రియాక్షన్ ఆల్సో వెరీ ర్యాపిడ్ రియాక్షన్ అండ్ వీ అబ్జర్వ్ సమ్ బబుల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, టోటల్గా ఇది ఇన్సైడ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జస్ట్ విత్ ఇన్ కొన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో సో మనకి ఇట్లా గ్యాస్ బబుల్స్ వస్తాయి. సో వాట్ గ్యాస్? సో ద బబుల్స్ ఆఫ్ the H2 gas in the bubbles of in the form of bubbles released out. H2 gas మనకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో మనం గ్లాస్ వెజల్ తీసుకుంటాం, గ్లాస్ బీకర్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ బబుల్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టైప్ మైక్రోస్కోప్ అది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనకి
ఈ గ్లాస్ వెజల్స్ ఈ బబుల్స్ పైకి కనిపిస్తాయి. సో అవి ఏ బబుల్స్ అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బబుల్స్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అబ్జర్వేషన్. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ అబ్జర్వేషన్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ పాట్ ఉంది కదా, మనం ఎక్కడైతే కాల్షియం తీసుకున్నామో, సో మనం అక్కడ కాల్షియం ఉన్న ప్లేస్లో చుట్టూ ఏమైందంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వైటిష్ కలర్. సో దాని చుట్టూ వైటిష్ కలర్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో వైటిష్ కలర్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, ద వైటిష్ కలర్ డ్యూ టు ద మిల్కీ వైట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందంటే మిల్కీ వైట్ కలర్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో మిల్కీ వైట్ ఎందుకు ఫామ్ అయిందంటే డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే నథింగ్ బట్ లైమ్ వాటర్. సో లైమ్ వాటర్ని మనం కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటాం. సో ఈ లైమ్ వాటర్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇట్లా బబుల్స్ వచ్చేవి. మా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన వైటిష్ కలర్లో, ఒక వైటిష్ కలర్ దాని రౌండ్గా కొద్దిగా వైటిష్ కలర్లో మిల్కీ వైట్ అంటాం. ఓకే, సో మిల్కీ వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద calcium hydroxide. Okay, so this is the observations. Now we write these observations. Okay, let's draw the diagram. So at first the calcium metal dropped in water is dropped in water it sinks down. Okay, it sinks down. Actually మనకి టోటల్గా సోడియం పొటాషియం అయితే మనం ఫ్లోట్ అయినాయి కదా, ఇది సింక్ డౌన్ అంటే లోపలికి ఇమ్మర్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, సింక్స్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ so it rapidly reacts with the cold water. And liberates. Liberates means here releases bubbles of very small bubbles. Small bubbles like tiny bubbles antam. Okay, the tiny bubbles of hydrogen gas, which we can observe with direct eye. Okay. So next, so the area around the calcium metal, just now in the diagram we shown that so calcium metal chuttu manaki white color lo form ayyindannam due to the formation of calcium hydroxide. The area around the metal become milky white. So become so milky white. So why it is means it is due to the formation of calcium hydroxide. Okay, so can you guess what is the nature of calcium hydroxide? And acidic, basic, neutral. Okay, so hydroxide ochidante, so it shows a basic character. And how to identify the basic character, we know that, but we have the basic character for acids and bases. So bases in just a bases converts the red litmus paper into blue color. So and it is having touches a soapy touch untadi. That is basic character. సేమ్ ఇక్కడ టోటల్ రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాటర్ని టచ్ చేసినట్లు ఉంటుంది, స్లైట్లీ హాట్, కొంచెం హాట్ కండిషన్లో ఉంటుంది వాటర్. సో వై బికాజ్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ యాజ్ వి సెడ్. ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి స్టార్టింగ్లో కోల్డ్ వాటర్ తీసుకున్నాం మనం, బట్ డ్యూ టు ద రియాక్షన్ సమ్ హీట్ ఈజ్ లిబరేటెడ్.
Due to that heat, after the reaction, the water get heated. Okay. So, and we can write the temperature of water. The temperature of water slightly increases. Increases. Why? Because as the reaction is exothermic. Okay, next. So the solution. So the final solution after the reaction. Okay. The final solution changes the red litmus. This is called litmus test antam dini. Okay. Changes the red litmus into blue color. Into blue, indicating the solution is basic nature. The solution is basic in nature. Okay. Okay, base nature. Calcium hydroxide base element. Okay. So this is about the observations of the reaction between water and calcium metal. Now we see the same related topic, how to collect the hydrogen gas using calcium metal. In earlier class we discussed the collection of hydrogen gas from water using sodium and potassium metal. Now we see the collection of hydrogen gas from water using calcium metal. Thus there is some experiment operators is different. Okay, now we see that. Using calcium, the collection of hydrogen gas using calcium metal. Okay, so first we discuss the experiment. So a very simple experiment. So sodium potassium content, it is very simple. So sodium potassium lo we have a lot of precautions. Sodium potassium reaction use chesinapudu why you are taking a lot of precautions means sodium potassiums are highly reactive. సో వైలెంట్ రియాక్షన్ కాబట్టి సో అక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ డైరెక్ట్గా కలెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి సోడియం పొటాషియం మెటల్స్ వర్ చేంజ్డ్ ఇంటూ సోడియం అమాల్గమ్. దెన్ దెర్ వాజ్ రియాక్టెడ్, అంటే సోడియం పొటాషియం హైలీ రియాక్టివ్ కాబట్టి సోడియం పొటాషియం మనం మెర్క్యూరీతో ఒక క్రూసిబుల్ ఒక మోర్టార్లో తీసుకొని సోడియం అమాల్గమ్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత రియాక్షన్ చేస్తాం. ఇలా కాల్షియంకి నో ప్రాబ్లం. సో డైరెక్ట్గా మనం కాల్షియం కోల్డ్ వాటర్తో రియాక్షన్ చేసి వచ్చిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని కలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో హౌ ద ఆపరేటర్, ఫస్ట్ వి సీ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ టేక్ ఏ బీకర్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 100 ml ఆఫ్ బీకర్ తీసుకుందాం. సో బీకర్కి ట్రఫ్కి
సో బీకర్ కి ట్రఫ్ కి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే సో వెరీ హైట్ సో డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటే తెలుసుకోవాలి ట్రఫ్ సో నార్మల్గా జనరల్ యావరేజ్ అమౌంట్ ఉంటే తెలుసుకోవాలి బీకర్ సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 500 milliliter బీకర్ అనుకోండి ఓకే and take full of water. Full of water means up to it neck pot అంటే 95% of water తీసుకుంటాం సో up to neck pot take the water take water up to neck. So next, take a funnel. Okay, you know about the funnel. Excuse me. So already we know the general funnel. Even we use it in our home. Normal funnel. It is treated as a funnel. You know that made up of glass, made up of plastic. But here we are using a glass apparatus. So this is called funnel. So ఇక్కడ funnel ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్లీ ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి funnel. Here we are taking the funnel in invert condition. So reverse లో తీసుకుంటాం funnel ఇక్కడ. So you have to draw the diagrams neatly. If choice, you can use the colors also. Total tight correct సో బాటంలో టచ్ అయ్యేటట్టు తీసుకోండి ఓకే సో beaker the funnel is taken invertly in it so this is funnel inverted funnel so inverted funnel. So on the inverted funnel, take a boiling tube. So boiling tubes are separate content. So normally there is a different tube, test tubes, boiling tube. Two type of tubes untai. So normally test tubes untai. They are in small size. Just length da people untai. Very small size. Ante manaki so ee area. Okay. A width is somewhat less untai is called that test tube antam. Okay. So boiling tube is somewhat in big size. కొంచెం బిగ్ సైజ్లో ఉంటాయి బాయిలింగ్ ట్యూబ్ సో బిగ్ సైజ్లో ఉంటే దే ఆర్ ఆల్సో సమ్వాట్ హార్డ్ ఓకే మనం నార్మల్ టెస్ట్ ట్యూబ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి కొంచెం హార్డ్ మెటీరియల్తో ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ సో ఇక్కడ ఈ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్వర్ట్ దీంట్లో వాటర్ ఫిల్అప్ చేసి దీన్ని కూడా ఇన్వర్స్లో పెట్టాలి ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ సో బాయిలింగ్ ట్యూబ్ పర్ఫెక్ట్గా దీన్ని సెట్ అయ్యేటట్టు రివర్స్లో పెట్టాలి ఓకే ఓకే సో పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ సో మనం స్టార్టింగ్లో వాటర్ ఫిల్అప్ తీసుకుని వాటర్ ఫుల్గా ఫిల్అప్ చేస్తే దీంట్లో తీసుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఓకే సో బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఇక్కడ రివర్స్లో తీసుకున్నాం మనం సో బాయిలింగ్ ట్యూబ్ వాటర్లో తీసుకొని టేక్ ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఆల్సో ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ సో టోటల్ వాటర్తో ఫిల్అప్ చేసిన బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్వర్టెడ్ ఆన్ ద ఫనల్ సో ఫైనల్కి రివర్స్లో పెట్టి టోటల్గా ఫిక్స్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం సో మనం ఇక్కడ వాటర్ లీక్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకుండా వీ నీడ్ టు పర్ఫెక్ట్లీ ఫిక్స్ ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఆన్ టు ద ఫనల్ ఓకే నౌ టేక్ ద కాల్షియం మెటల్ జస్ట్ బై టిల్టింగ్ మీన్స్ ఇక్కడ కొంచెం షేక్ చేయడం సో దీన్ని ఇక్కడ ఈ ఫైనల్ని మనం కొంచెం షేక్ చేసి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సపరేట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది ఒక స్పాచులా అంటారు స్పాచులతో కానీ ఏది ఒక పర్ఫెక్ట్ టాంగ్స్ ఉంటాయి సో దాంతో ఏం చేస్తామంటే వీ టుక్ ద కాల్షియం మెటల్ హియర్ సో దీంట్లో సో క్రూసిబుల్ ఇక్కడ ఏం అవసరం డైరెక్ట్గా కాల్షియం మెటల్ తీసుకుంటాం సో we observe the reaction takes place easily
So here the water is present in cold condition. Hot water తీసుకోదు ఇక్కడ. Hot water తీసుకుంటే again reaction becomes very fast, very vigorous reaction అవుతుంది కాబట్టి just take the cold water only in these experiments. Okay. Now, so just within fraction of second we observe the coming of hydrogen gas. It occupies total మనకి downwards నుంచి hydrogen gas form. Hydrogen gas light weight కాబట్టి it occupies the total area. So final గా గ్యాస్ వచ్చిన తర్వాత వాటర్ ఆటోమేటిక్ గా డౌన్వర్డ్స్ అవుతుంది. సో ది స్పేస్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, గ్యాప్ లో మొత్తం హైడ్రోజన్, యాక్చువల్లీ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ గ్యాప్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మనం స్లోగా దీన్ని సో పర్ఫెక్ట్ ఫనల్ మొత్తం పైకి తీసి సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వెరీ కేర్ఫుల్గా మనం బాయిలింగ్ ట్యూబ్ సపరేట్ చేస్తాం. అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సపరేట్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఇట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ గ్యాస్? మనకు రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయినా ఎనీ అదర్ గ్యాస్ అంటే ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తాం? దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ బేసిక్ టెస్ట్ ఫర్ టు నో ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో మనం సపరేట్గా తీసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ దగ్గర మనం ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ పెట్టామనుకో. ఓకే, సో బర్నింగ్ క్యాండిల్ కానీ వుడెన్ స్ప్లింటర్, ఓకే, సో మనం బర్న్ అవుతున్న మ్యాచ్ స్టిక్ కానీ ఒక బర్నింగ్ అయ్యి క్యాండిల్ పెట్టినప్పుడు ఏమంటే ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడైతే దీన్ని టచ్ అవుతుందో, సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ టచ్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే దిస్ ఫ్లేమ్ విల్ బి ఆఫ్, టోటల్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, విత్ ఏ పాప్ సౌండ్, జస్ట్ పాప్ అనే సౌండ్ వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఓకే, హైడ్రోజన్కి ఏ క్యారెక్టర్ ఉంటుందంటే సో బర్నింగ్ ఫ్లేమ్స్ని ఆఫ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అదే ఆక్సిజన్ అయితే O2 గ్యాస్ అయితేనేమో రిలైట్, అంటే ఇంకా బర్నింగ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఫ్లేమ్ని. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మనం ఎలా చెక్ చేస్తామంటే ఈ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్, వుడెన్ స్ప్లింటర్ లేకపోతే బర్నింగ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సింప్లీ ఆఫ్ దట్ లైట్ విత్ ఏ పాప్ సౌండ్. కాబట్టి దాంతో మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయిందని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ వి సీ ద పాయింట్స్. సో డ్రా ద diagram neatly. ఓకే, నాట్ వెరీ స్మాల్, కొంచెం బిగ్ సైజ్లోనే అయిన డయాగ్రామ్. So now we see the experiment. So take 500 milliliter of beaker. And fill it with up to the neck, అంటే జస్ట్ 90-95% ఆఫ్ వాటిని ఫిల్ అప్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ ప్లేస్ ఏ ఫనల్. ఓకే, దాంట్లో ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఫనల్ తీసుకున్నాం వాటర్లో. ఓకే, up to the neck of the funnel. Okay, ఇక్కడ నెక్ ఆఫ్ ద ఫనల్. సో నెక్ ఆఫ్ ద ఫనల్ అంటే మనం దాంట్లో రివర్స్లో చేసే ఫనల్ ఉంది కదా, సో ఫనల్ నెక్ వరకు అంటే అప్రాక్సిమేట్ మనకి బీకర్లో 100% కాకుండా బీకర్లో 90-95% తీసుకొస్తే దట్ ఈస్ అప్ టు నెక్ ఆఫ్ ద ఫనల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో కోల్డ్ వాటర్ అప్ టు ద నెక్ ఆఫ్ ద ఫనల్. So which is placed in the beaker.
in inverted condition. Okay, to reverse lo nanu inverted condition lo తీసుకుంటాను. Okay, next place the this place a boiling tube. It is also exactly inversely. Okay, and the funnel. So place a boiling tube which is also filled with water. Okay, which is filled with water. In the inverted condition on the funnel. Okay, in the inverted condition on the funnel. So by tilting means just కొంచెం shake చేస్తూ, so by tilting the funnel, so place the calcium metal. So that is approximately 5 grams. Okay, in the funnel. So funnel down part low. So take the calcium metal. So the reaction takes place. Evolution means so releasing of. Okay, so evolution of hydrogen gas is observed. Is observed and collected in the boiling tube. So by the downward displacement of water. Okay, so this is the main procedure, and we will have the test. So how to identify that the gas is hydrogen or not. So here we write a point by bringing a burning candle. Okay, a burning candle near the mouth of near the mouth of boiling tube. So I am boiling tube మొత్తం ఏం కరెక్ట్ అయింది ఇక్కడ boiling tube is totally having hydrogen gas. The mouth of boiling tube
the flame is get off. With a pop sound. Okay. Okay, so this is the experiment to the reaction of today. We see the reaction of calcium with water, with cold water, and how to cut the hydrogen gas from water using calcium method. Okay, so write them neatly, draw the diagrams perfectly, because within few days we are going to check your notes. All of your notes we will check. Okay.